નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। આપની સાથે હું છું જેનિશા। સમાચાર પર વિગતવાર નજર કરીએ તો દેશભરમાં રામનવમીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી, જ્યારે ગાંધીનગરમાં પણ દરેક સેક્ટરમાં રામનવમી નિમિત્તે શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। અયોધ્યા રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ પ્રથમ રામનવમી હોવાથી રામ ભક્તોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું। તો ભવ્ય શોભાયાત્રામાં રામ ભક્તોએ નૃત્ય સાથે પ્રસાદ વિતરણ કર્યું હતું। ગાંધીનગર વીએચપી પ્રમુખ સુનિલ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું કે 500 વર્ષ બાદ અયોધ્યામાં રામ મંદિર ખાતે રામ રાજ્યની સ્થાપના થઈ છે। અયોધ્યા રામ મંદિરમાં ભગવાન બિરાજમાન થયા બાદ આ પ્રથમ રામનવમી છે। તેના ભાગરૂપે ગાંધીનગર સેક્ટર 7માં આવેલા ભારત માતા મંદિરમાં ભગવાન રામની શોભાયાત્રાનું આયોજન વીએચપી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। સર્વે કાર્યકર્તાઓનો સાથ સહકાર લઈને ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી। ગુજરાતના અન્ય સમાચારોની વાત કરીએ તો ભરૂચ લોકસભા બેઠકના ઇન્ડિયા ગઠબંધન ઉમેદવાર અને ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની ભરૂચના હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડથી ભવ્ય આશીર્વાદ યાત્રા યોજાઈ હતી કે જેમાં પંજાબના મુખ્યમંત્રી સહિત અનેક આપના મોટા નેતાઓ જોડાયા હતા। ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ભરૂચ લોકસભાના ઉમેદવાર ચૈતર વસાવાને ગુજરાત હાઈકોર્ટ નર્મદા જિલ્લામાં પ્રચાર માટે પરવાનગી આપતા તેમનામાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો। ત્યારે આજે સવારે સૌપ્રથમ દેવમોગરા માતાના દર્શન કરી ભરૂચ આવવા રવાના થયા હતા અને ભરૂચ શહેરમાં હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડથી નીકળનાર આશીર્વાદ યાત્રામાં હજારો લોકો કાર બાઇક સાથે જોડાયા હતા અને ઉનાળાના ધોમ તડકા વચ્ચે પણ તેમના સમર્થકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો। आज हमारा जो परमिशन था 8 तारीख का, उसमें हमको जनसभा करने का, जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का और फॉर्म देने का भी परमिशन मिला था। लेकिन 12 तारीख की जो गाइडलाइन आई तो उसमें लिखा गया कि उस दिन छुट्टी रहेगी, कलेक्टर साहब मौजूद नहीं रहेंगे। तो आज हमने जनसभा किया था और जन आशीर्वाद यात्रा भी की है। भगवत मान साहब, शक्ति सिंह गोयल साहब भी यहाँ थे। तो बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे और बहुत सारे लोगों में आप देख सकते हो 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। तो मुझे पूरा यकीन है ऐसे ही आने वाले इलेक्शन में लोग हमको समर्थन करेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे और हमको जीता के लोकसभा में भेजेंगे। ये लड़ाई कैसे चलेगी, क्योंकि आदिवासी मत जो है वो विभाजित हो रहे हैं। यहाँ पे मनसुख भाई हमारे सामने है, वो हमारे कौटुंबिक हमारा रिलेशन भी है। मनसुख दादा को यहाँ भरूच संसदीय क्षेत्र के लोगों ने 30 साल दिए हैं, लेकिन 30 साल में वो खुद चाहते अपनी गवर्नमेंट थी, यहाँ अच्छे टीचर रख सकते थे, अच्छे शाला बना सकते थे, यहाँ जितनी जमीनें गए उनको मुआवजा दिला सकते थे, युवाओं को रोजगार दिला सकते थे, नर्मदा बांध में जितना नुकसान हुआ उसको भी मुआवजा दिला सकते थे, नेशनल हाईवे, जीएमडीसी, जीआईडीसी जितने भी जमीनें गए उनको भी मुआवजा दिला सकते थे। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो हम चाहते हैं कि भरूच को आने वाले दिनों में महानगर पालिका बना सके, यहाँ नर्मदा नदी पे रिवर फ्रंट बना सके और यहाँ के किसानों को सबको साथ में लेके आगे बढ़े, यही हमारी आगे का प्रयास रहेगा। विकास की बात करते हैं, आप क्या कहते हैं, विकास कितना हुआ है और कहाँ आप करेंगे विकास जीतने के बाद, अगर जीतते हैं तो? मनसुख भाई खुद की सरकार थी फिर भी कुछ कर नहीं पाए, खुद अपना ये मत क्षेत्र में एक कार्यालय भी नहीं खोल सके और अपनी ग्रांट भी वो खर्च नहीं कर पाते, वो ग्रांट भी स्लिप हो जाती है। तो अभी मनसुख भाई और 5 साल मांगेंगे तो कुछ करने वाले भी नहीं है। तो इस बार हम हमारे पे भरोसा करेगी जनता और हमको जिताएगी। आपको विधानसभा क्षेत्र में जाने की मंजूरी मिल गई, क्या करेंगे? हाँ, पिछले 5.5 महीनों से हमारे डेडियापाड़ा विधानसभा में जाने का प्रवेश बंदी था। तो कल हमने याचिका दायर की थी, कर हियरिंग था गुजरात हाईकोर्ट में, तो हियरिंग में हमको जाने का परमिशन मिल गया है। तो हमारा विधानसभा डेडियापाड़ा के लोग, हमारा गांव, हमारे परिवार के लोग में खुशी है और हम यहाँ जाके हमारे लोगों के बीच प्रचार भी कर सकते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी है। कितने लीड निकालेंगे इस बार? हमारी मेहनत, कांग्रेस गठबंधन की मेहनत और लोगों का समर्थन, हम 50,000 की लीड से जीतेंगे। अन्य समाचारोની વાત કરીએ તો લોકસભા 2024ની ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાના મતદાનને હવે 2 દિવસ જેટલો સમય બાકી રહ્યો છે। ત્યારે રાજકીય પક્ષો આજે ચૂંટણી પ્રચારના છેલ્લા દિવસે એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે। અગાઉ ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા ચૂંટણી ઢંઢેરો બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે હવે મમતા બેનર્જીની પાર્ટી તૃણમૂળ
કોલકાતામાં ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો છે. બંગાળની સત્તાધારી પાર્ટી તૃણમૂલે લોકસભા ચૂંટણી માટે પોતાની ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો છે. પાર્ટીના નેતા ડેરેક ઓબરોયના સહિત ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓએ ચૂંટણી ઢંઢેરો બહાર પાડ્યો છે. તૃણમૂલના ચૂંટણી ઢંઢેરાને દીદીનું શપથપત્ર નામ આપવામાં આવ્યું છે. તૃણમૂલના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં CAA અને NRC નાબૂદ કરવાનું વચન આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત રાશન સહિત કલ્યાણકારી યોજનાઓનું વચન આપવામાં આવ્યું છે. BPL પરિવારોને 1 વર્ષમાં 10 સિલિન્ડર આપવાનો પણ વાયદો કરવામાં આવ્યો છે. પાર્ટીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને જેમાં લખ્યું કે અમે લોકસભા ચૂંટણી 2024 માટે અમારો ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કરીને ખુશ છીએ. દીદીના શપથ સાથે અમે દરેક ભારતીયોને રોજગાર, બધાને ઘર, મફત LPG સિલિન્ડર, ખેડૂતોને MSP, SC, ST, OBC વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિની ખાતરી આપવાના શપથ લઈએ છીએ અને અમે સાથે મળીને ભાજપના જમીનદારોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખીશું. સમાચારમાં આગળ વધીએ તો વલસાડના ઉમરગામ તાલુકાના ભિલાડ અને સરી ગામના 9 યુવાનો દ્વારા છેલ્લા 7 વર્ષથી આયોજન કરવામાં આવતા રામનવમીના પવિત્ર તહેવાર નિમિત્તે રામલલ્લાની ભવ્ય શોભાયાત્રાનો આરંભ કરવામાં આવ્યો. તો આ શોભાયાત્રા અંતર્ગત યાત્રાનું પ્રસ્થાન ભિલાડ ખાતેથી કરવામાં આવ્યું હતું. કાયદો વ્યવસ્થા, ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે યાત્રાને આગળ પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. તો અયોધ્યામાં રામ મંદિરના નિર્માણ અને મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ સમગ્ર ભારત સહિત વલસાડ, ભિલાડ, સરીગામમાં પણ ભક્તજનોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળતા હજારોની સંખ્યામાં સ્વયંભૂ લોકો શોભાયાત્રામાં જોડાયા હતા. સુરતમાં પવિત્ર રામનવમીની ઉજવણી ધામધૂમથી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે સુરતમાં સમગ્ર વિશ્વમાં ન હોય તેવો રામાયણનો ગ્રંથ છે કે જે સોનામાંથી બનાવવામાં આવ્યો છે. વાલ્મીકી દ્વારા રખાયેલી રામાયણમાં ભગવાન રામના સુવર્ણકાળનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે સુરતના એક રામ ભક્ત દ્વારા અનોખી રામાયણ તૈયાર કરવામાં આવી છે. ભક્ત દ્વારા રામાયણને સોનાની ઇંકથી તૈયાર કરવામાં આવી છે. દુર્લભ કહી શકાય તેવા સુવર્ણ રામાયણમાં 222 તોલા સોનાની સાથે હીરા માણેક પણ જડવામાં આવ્યા છે. સુરત શહેરના બેસ્તાન ખાતે 1981ની સાલમાં રામ ભક્તો દ્વારા સોના, ચાંદી, હીરા પન્ના જડિત લખાયેલ રામાયણ દર્શનાર્થે ખુલ્લી મુકાઈ હતી કે જે રામાયણ 222 તોલા સોનાની ઇંકથી રામ ભક્ત રાજેશભાઈના દાદા રામભાઈ ભક્તા દ્વારા લખવામાં આવી હતી. સમગ્ર રામાયણ પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગ્રંથ લખવામાં આવ્યો છે. આજરોજ રામનવમીના દિવસે ભેસ્તાન વિસ્તાર ખાતે એક અવલૌકિક રામાયણ આપણે અહીં દ્રશ્ય જોશો. પૂરેપૂરી સોના અને હીરા જડિત છે, જે વર્ષમાં 3 જ વખત ખોલવામાં આવે છે, જેના દર્શનાર્થે ઇન્ડિયા ન્યૂઝની ટીમ અહીંયા પહોંચી હતી અને આશરે 222 તોલા સોનું અને અન્ય હીરા જડિત રામાયણ લખેલી છે. એક અત્યારે જેમને પાસે જે વારસદાર છે એમના દાદાએ લખેલી હતી, રામ ભક્તા નામના જે હતા તેમણે લખેલી. ટોટલ 12 લોકોના સહાયથી આ સોનાની ઇંકથી આ રામાયણ લખવામાં આવી હતી અને આ 3 દિવસ જ્યારે રામાયણના દર્શન કરવામાં આવે છે ત્યારે હજારો ભક્તોની ભીડ લાગે છે અને આપ ઇન્ડિયા ન્યૂઝના માધ્યમથી આ રામાયણના આપ પણ દર્શન કરી શકો છો. કેમેરામેન જયબીન પટેલ સાથે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત. આપનું નામ? મારું નામ નરોત્તમભાઈ પટેલ, કયા ગામના નિવાસી છે? ડામણના. એવો મારા ગામ ડામણના જ છે. આ સોનાની રામાયણનો શું ઇતિહાસ છે, થોડું જાણો છો? એ સોનાની ઇતિહાસ એમણે સુરતના કે બહારના પરમેશ્વર બધાને કહ્યું કે મને સોનાની ઇંક બનાવી આપો. એ કે સોનું પ્રવાહિત તો થાય પણ પાછું ઠંડુ પડે એટલે ઘટ બની જાય. વિચાર કરતાં કરતાં ભગવાનની પાસે સહાય માગી કે કંઈક કરવા હોય એમ કે તો 500 સોનું 1975ની સાલમાં ઇન્દિરા ગાંધીની કટોકટીમાં ગંગાજળની અંદર 500 સોનું લાખે તપેલાની અંદર, જેમ એમ કે આપણે દૂધપાક હલાવીએ તેમ દૂધપાકની જેમ હલાવી પડે, બિલકુલ પ્રવાહી એમ ઇન્ડિપેન કિત્તાથી જેવી રીતે તમે લખો એ રીતનું પ્રવાહી બની ગયું. અને આધુનિક જમાનામાં પ્રમાણે જેમ સાડીઓને પ્રિન્ટ કરે ને એક ઉદ્યોગપતિ સારા મળી ગયેલા, તેના થકી આ બનાવ્યું. દરેક
તુલસીદાસ કૃતિ એમાં રામાયણની દરેક પાનાની પ્રિન્ટ લીધી અને જેમ સાડીઓની પ્રિન્ટ આવે બનાવે ને તેવી રીતે પણ આ ઇંક લાખીને બ્રશ કરી લેતા. 530 પાના, કેટલા તોલા સોનું હશે? એ 2.5 કિલો એટલે 500 સોનું થાય. એમાં સોના સિવાય અન્ય હીરા જરી કઈનું? આમાં 1500 ચાંદીનું પૂઠું, એના ઉપર જે અડધો છે રામની મૂર્તિ અને એક ટોલાની શિવની ને હનુમાન દાદાની મૂર્તિ અને ફરતે 4000 હીરા ચોખ્ખા 4. અને જે નકશીકામ છે ઉપર એ તુલસીદાસ જે જૂનું છે રામાયણનું તે જ કોપી ટુ કોપી. આ રામાયણ લખનાર કોણ છે? આ પોતે રામભાઈ કોકરભાઈ ભક્ત. આ જે ફોટો છે તે ત્યાં અયોધ્યામાં રામ મંદિર બન્યું ત્યારે એમાંથી કંઈક ભેટ આપેલું એવું જાણવા મળ્યું. એ તો હવે અહીં અમારે ખબર કે આપ્યું હોય તો મને બહુ ખબર નથી, પણ હું એટલો વિચાર કરું છું કે મારા મનથી જો પેલા રાવણને જો કહેતા ને તો આ ઉચકી જતા. રાવણ છે પેલો, તમે ગમે તે માનતા હોય. આના દર્શન ક્યારે કરવામાં આવે છે વર્ષમાં? પહેલાં કાયમ રહેતું હતું. આ મકાન જૂનું હતું ત્યારે જ્યારે જીવતા હતા ને ત્યારે કાયમ જીવતાની અંદર એક ચોર આવેલો ચોરી કરવા. જ્યાં એ ઉપર ઉતેલા ત્યાં ચાવી ઓશિકાની લઈ જાય. ઓશિકાની કાઢે હોય ને કબાટ ચાવો લોખંડનો ત્યાં મૂકેલો નીચે, ચાવી નથી લાગતી. કેમ નહીં લાગે? કે દાદાની ચોકી છે. વંદો પવન કુમાર ખલબલ પાવ જ્ઞાન ધન જાસુર બસે રામ. આ એની ચોકી છે. આપણા ઘરમાં જો એક ચોકી મૂકી દીધી આની કોઈની તાકાત નથી આપણા ઘરમાં આવે. ત્યારબાદ ક્યારે દર્શન માટે લાવવામાં આવે છે? એ ગુરુ પૂર્ણિમા, રામનવમીને બેસતો રસ 3 દિવસ સાંજ સુધી રહીએ. આશરે કેટલા ભક્તો આનો લાભ લેતા હશે? જેનું નસીબમાં લખેલું હોય તે લઈ લે. એના જે ચેલાઓ હતા એમના કે આજે કેટલાઓ છે, કેટલાઓ ગુજ્યા પણ તે લાઈન આખી કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલી એ લોકોની. આ એક જ રહી ગયેલા છે પેલા ભાઈ એ છે તે. આગળ સમાચારમાં વાત કરીએ તો ભાવનગર હિમાલય મોલમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં આવેલી G5 નંબરની દુકાનમાં આગ લાગી હતી. બંધ દુકાનમાં ફર્નિચરનું કામ ચાલુ હોય તે સમયે કોઈ અગમ્ય કારણોસર દુકાનમાં આગ લાગી હતી. દુકાનમાં જોતા જોતમાં જ આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આગ પર કાબુ મેળવવા સ્થાનિક લોકો દ્વારા મોલની ફાયર સિસ્ટમથી આગ પર કાબુ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. ઘટના અંગે ફાયર વિભાગને પણ જાણ કરવામાં આવતા ફાયર ફાઇટર સહિત એક ગાડી હિમાલય મોલ પહોંચી હતી. તો સાથે જ હિમાલય મોલમાં લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો. આગ લાગવા પાછળનું કારણ હજી સુધી જાણવા નથી મળ્યું. આગની ઘટનામાં જો કે દુકાન બંધ હતી તેથી જાનહાનિ અને મોટું નુકસાન પણ ટળ્યું છે. મારું નામ ધોળેચા હરેશભાઈ નરસિંહભાઈ સિનિયર ફાયરમેન. અને હિમાલય મોલ સિટી પોઈન્ટની નીચે દુકાનમાં ફર્નિચર કામ ચાલુ હોવાથી ત્યાં આગ લાગી. તેને આગને તેની સિસ્ટમથી એ લોકોની મદદથી અમે આગ બુઝાવી નાખીએ. એટલે કોઈને નુકસાન કે કોઈને કાંઈ જાનહાનિ થયેલ નથી. તો ગુજરાત તેમજ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આદર્શ આચાર સંહિતા લાગુ છે, ત્યારે ગાંધીના ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ ઈડર શહેરમાં દેશી અને અંગ્રેજી દારૂનો વેપાર ફૂલો ફલ્યો છે. ઈડર શહેરમાં તેમજ ખાસ કરીને ઈડર પોલીસ સ્ટેશનની નજીકના વિસ્તારમાં દેશી તેમજ અંગ્રેજી દારૂનો ગેરકાયદેસર જે છે જથ્થો મળી આવ્યો છે. ત્યારે ઉલ્લેખનીય છે કે જ્યાં દારૂનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે તેના નજીકના અંતરમાં જ સરકારી કચેરીઓ આવેલી છે, પરંતુ સરકારી તંત્ર તેમજ ઈડર પોલીસના નાક નીચે તંત્રના ડર વિના પોલીસને ખુલ્લી ચેલેન્જ ફટકારતા બુટલેગરો દેશી તેમજ અંગ્રેજી દારૂનો ગેરકાયદેસર વેપાર ચલાવી રહ્યા છે. ત્યારે સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર બુટલેગરો દ્વારા રોયલ ગ્રાહકોને હોમ ડિલિવરી પણ કરવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે દારૂના સેવનથી નિર્દોષ પરિવારોના ઘર બરબાદ થતા હોય છે અને લોકો આ ઝેર સમાન દારૂનો નશો કરી પોતાનું જીવન પણ ટૂંકાવતા હોય છે. તો બીજી તરફ ઈડર શહેરની વચ્ચે આવેલા દામોદર એરિયા તેમજ ટાવર રોડ પર દિવસ રાત હજારો રાહદારીઓ બજારમાં ખરીદી અર્થે આવતા હોય છે. તો બીજી તરફ ઈડર શહેરમાં પોલીસ સ્ટેશનથી અંદાજે 500 મીટર દૂર એટલે કે પોલીસના નાક નીચે અંગ્રેજી તેમજ દેશી દારૂનો હોલસેલ વેપાર ચાલી રહ્યો છે.
તો નવમીના તહેવારને લઈને આજે સુરત કે ડિંડોલી વિસ્તારમાંથી ભવ્ય રેલી કાઢવામાં આવી હતી। તો આ સંદર્ભે હનુમાનગઢીના મહંત રાજુદાસજી મહારાજ સુરત પધાર્યા અને આ વિશાળ રેલીમાં તેઓની સાથે રામભદ્રાચાર્યજીના શિષ્ય પણ ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ કાર્યક્રમના સંદર્ભમાં જ્યારે ઇન્ડિયા ન્યૂઝની ટીમ રાજુદાસજી મહારાજ સાથે વાત કરી ત્યારે તેમણે પ્રારંભિક તબક્કામાં રામનવમીના તહેવાર વિશે ઘણું બધું કહ્યું અને હવે બીજી તરફ વાત કરીએ તો આખા દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। ઘણી જગ્યાએ ઘણા ઉમેદવારો પણ ઉમેદવારી નોંધાવી રહ્યા છે। તો જ્યારે તેમને ચૂંટણીના વાતાવરણ વિશે પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે આ અંગે અનેક નિવેદનો આપ્યા। ચૂંટણી જેમ કે અમારી ટીમે તેમને કોંગ્રેસ વિશે પૂછ્યું તો તેમણે ભાજપ પર રામના નામ પર વોટ માંગવાનો આરોપ लगाव्यो। पूरे देश में अगर बात करें तो रामनवमी के त्योहार को लेकर पूरे देश में एक उत्साह मनाया जा रहा है। उसी के साथ साथ अयोध्या हनुमान मढ़ी के जो महंत हैं राजूदास जी महाराज, हम वो सूरत उपस्थित, हम सीधे तौर पर उन्हीं से बातचीत करेंगे। महाराज, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शक और पूरे देश के लिए राम जन्म उत्सव हिंदू नववर्ष की रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई, मंगल कामना। आप सूरत आए हैं इस बार रामनवमी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस पर्व को लेकर? पहले तो मैं सूरत के सभी उन सनातनी हिंदू शेरों के लिए मंगल कामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हम उमेश तिवारी जी का कि उमेश तिवारी जी ने आयोजन कल रामनवमी के पावन पर्व पर पूज्य स्वामी आंजनेय दास जी महाराज और उनके परिकर, उनके शिष्य के द्वारा आयोजन है और उसमें आने का अवसर मिला, अच्छा लगा। उसके पहले अभी कुछ भक्तों से मिलने का अवसर मिला। भारत जिस प्रकार से पूरे विश्व में सनातन संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुम्बकम के साथ पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, उसके साथ आगे बढ़ता हुआ और इस बार अयोध्या में भव्य दिव्य इस बार भगवान राम अपने महल में जन्म उत्सव मना रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि टाट में, आज घाट में, आज भव्य मंदिर में, जिस देश में 140 करोड़ सनातनी रहते हूँ, जिस देश में कन कन में भगवान की व्यापकता, हर व्यक्ति के मन में भगवान राम के प्रति आस्था, श्रद्धा और निष्ठा, उस देश में परमात्मा को किसी आक्रांता, आक्रमणकारी, चोर, नीच, बलात्कारी बाबर के उस प्रकोप झेलना पड़े तो ये दुर्भाग्य की बात थी। लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ 140 करोड़ सनातनियों राम भक्तों का गर्व से उस बाबरी ढांचे को ध्वस्त करके और भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण में इन सभी का योगदान, सहयोग है। तो इस रामनवमी के पावन पर्व पर सूरत में कार्यक्रम में आने का अवसर तिवारी जी के माध्यम से मिला है, उनके लिए मंगल कामना। और मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू सदैव सबका सम्मान करता है। हम चादर और फादर के चक्कर में पड़ने का नहीं, क्या चादर और फादर का चक्कर में पड़ने का नहीं। चादर और फादर द्वेष, कलेश, ईसा यही देंगे, लेकिन सनातन क्या कहेगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आप इन चादर फादर से दूर होइए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ राम जन्म उत्सव में शामिल होकर भगवान राम का जन्म उत्सव मनाइए। मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। प्रभु श्री राम की आपने बात की है, फिलहाल सामने चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव का। कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर इस बार अपना खेल खेलेगी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस की बात आप कर रहे हो? जो कांग्रेस कहा राम काल्पनिक, जो कांग्रेस ये कहता हो कि साधु संत बोको हराम आईएसआई तालिबान से संबंध रखते हैं, जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यह कहता हो कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा, जो कांग्रेस पार्टी उसका साथ देता हो, जो कहता है सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स तक संज्ञा देता हो सनातन का, हिंदू का और राम का, उस कांग्रेसियों की आप बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस ये कहता हो रामचरितमानस फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, उस कांग्रेस की आप बात कर रहे हो। वो कांग्रेस यह मेरे ऊपर आरोप लगाए कि बीजेपी वाले कहते हैं राम के नाम पे राजनीति। अरे राम के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? काल्पनिक उसने कहा, भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में उसने रखा। हम तो गर्व से 140 करोड़ देशवासियों के साथ लेकर अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया।
भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, लेकिन उन्होंने तो भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप किया। ऐसे पापी का नाम ले रहे हो, कितने दुर्भाग्य की बात है। रहे चुनाव की बात, चुनाव अब की बार 400 पार, मोदी की सरकार, कोई नहीं है, विपक्षी नाम जीरो, विपक्षी को कुछ आता जाता है ही नहीं। विपक्ष લોકસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કા પહેલા કોંગ્રેસના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી અને સપા અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે ગાઝિયાબાદમાં સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી। આ દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદી અને કેન્દ્ર સરકાર પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું હતું। રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે પીએમ મોદી ભ્રષ્ટાચારના ચેમ્પિયન છે। તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી સાથેની મુલાકાત સંપૂર્ણ રીતે સ્ક્રિપ્ટેડ હતી। કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે થોડા દિવસો પહેલા વડાપ્રધાન એએનઆઈને ખૂબ લાંબો ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો છે, તે સ્ક્રિપ્ટેડ હતો, પરંતુ તે ફ્લોપ શો હતો। વડાપ્રધાને આમાં ઇલેક્ટોરલ બોન્ડને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। તો વડાપ્રધાન કહે છે કે ચૂંટણી બોન્ડની સિસ્ટમ પારદર્શિતા અને સ્વચ્છ રાજકારણ માટે લાવવામાં આવી હતી। જો કે આ સાચું છે તો સુપ્રીમ કોર્ટ તે સિસ્ટમ કેમ રદ કરી? અને બીજું, જો તમે પારદર્શિતા લાવવા માંગતા હો તો ભાજપને પૈસા આપનારાઓને નામ કેમ છુપાવ્યા? તમે તે રીતે તારીખો છુપાવી કે જેના પર તેઓએ તેમને પૈસા આપ્યા। વિશ્વની સૌથી મોટી છેડતી યોજના છે। વાયનાડના સાંસદે કહ્યું કે ભારતના તમામ ઉદ્યોગપતિઓ આ વાત સમજે છે અને જાણે છે અને વડાપ્રધાન ગમે તેટલી સ્પષ્ટતા આપે તો પણ કોઈ ફરક નહીં પડે। ભગવાન શ્રી રામના જન્મોત્સવ રામનવમી નિમિત્તે આણંદ શહેરમાં નવા રામજી મંદિર ખાતે લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર અને વિરોધ પક્ષના નેતા અમિત ચાવડાએ દર્શન કરીને આરતી ઉતારી હતી। તો લોકસભા ચૂંટણીના ઉમેદવાર અમિત ચાવડાએ નવા રામજી મંદિર ખાતે ભગવાન શ્રી રામના દર્શન કર્યા બાદ આરતી કરી હતી। તો અમિત ચાવડાએ મહંત ભગવાન દાસ મહારાજના ચરણ સ્પર્શ કરીને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા। તો અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે હું ક્ષત્રિય કુળની મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામના જન્મોત્સવ નિમિત્તે આજે ભગવાન શ્રી રામના દર્શન કરી આરતી કરવાનો મોકો મને મળ્યો છે। ભગવાન રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહેવાય છે। હંમેશા અધર્મ સામે ધર્મની લડાઈ લડી છે, અસત્ય સામે સત્યની લડાઈ થઈ છે અને આજે પણ અન્યાય સામે ન્યાયની લડાઈ લડવા માટે હું તૈયાર છું। રામનવમી પર જે મંદિરમાં દર્શન કર્યા છે, શું કહેશો? આજે ક્ષત્રિય કુળના મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામની જન્મ જયંતિ દિવસે આજે ભગવાન શ્રી રામના દર્શન કરવાનો, એમની આરતી કરવાનો મોકો મળ્યો છે। ત્યારે ભગવાન રામ તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ રહ્યા છે। હંમેશા અધર્મ સામે ધર્મની લડાઈ રહી છે, અસત્ય સામે સત્યની લડાઈ રહી છે અને આજે પણ અન્યાય સામે ન્યાયની લડાઈ લડવા માટે અમે સૌ નીકળ્યા છે। આણંદ જિલ્લામાં પણ જે સામાજિક ન્યાયની લડાઈ છે એ લડવા માટે ભગવાન શ્રી રામના આશીર્વાદ મળે, સર્વનું કલ્યાણ થાય, સર્વને ન્યાય મળે એ આજે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી છે, શીશ ઝુકાવ્યું છે અને સર્વના કલ્યાણ માટે કામના કરી છે। આણંદના વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે ભગવાન શ્રી રામ જન્મોત્સવ નિમિત્તે ભગવાન શ્રી રામની શોભાયાત્રા નીકળી હતી। તો વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં ભાઈ કાકા સ્ટેચ્યુ પાસેથી ભગવાન શ્રી રામની શોભાયાત્રા નીકળી હતી, જેમાં સાંસદ મિતેશ પટેલ, ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ સહિત અગ્રણીઓ દ્વારા ભગવાન શ્રી રામની આરતી ઉતારવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ શોભાયાત્રા પ્રસ્થાન કરી હતી કે જેમાં માથા પર ભગવો સાફો બાંધીને અગ્રણીઓ ભગવાન શ્રી રામની શોભાયાત્રામાં જોડાયા હતા। આજ રોજ રામનવમી છે। રામ ભગવાન અયોધ્યામાં પહેલી વાર એવું હશે કે 22મી જાન્યુઆરીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી પહેલી રામનવમી છે। પૂરા ભારત દેશમાં ગામડાઓમાં રામ મંદિરમાં શોભાયાત્રા નીકળી છે। રામ ભગવાનને સૌએ પ્રાર્થના કરી છે, પૂજા કરી છે। આણંદ જિલ્લાના સૌ નાગરિકોને રામનવમીની હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું। ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે આવતા વર્ષો ભારત દેશના વિશ્વગુરુ તરફ જ્યારે દેશ જઈ રહ્યો છે અને રામમય દેશ બની રહ્યો છે, ત્યારે જેની પણ પોતાની મનોકામના છે સર્વની મનોકામના પૂર્ણ થાય અને ભારત દેશ વિશ્વમાં જે રીતે વિકસિત ભારત બનવા જઈ રહ્યો છે, વિકસિત ભારત બને અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જે રીતનો દેશ બનાવવા જઈ રહ્યો છે, દેશની જનતાને જે રીતની દેશ જોવે છે એ રીતનો દેશ બને એવી ભગવાન રામ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના। આજે વિશ્વમાં આરાધ્ય દેવ ભગવાન રામનો આજે જન્મદિવસ છે, પ્રાગટ્ય દિવસ છે। ત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં
એક નવો હર્ષોલ્લાસ જાગી રહ્યો છે. ભારત માટે આ રામનવમી ખૂબ જ મહત્ત્વની એટલા માટે છે કે 550 વર્ષ પછી વિશ્વ નેતા અને ભારતીય વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અયોધ્યામાં ભવ્યથી ભવ્ય રામલલ્લાજીનું મંદિર બાંધીને ત્યાં ભગવાન રામજીની સ્થાપના કરી છે. આજે રામનવમીના દિવસે ભગવાન રામજી સમગ્ર વિશ્વને અને ભારત દેશના 140 કરોડ દેશ લોકોને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. ત્યારે ભારતના સર્વ પ્રજાજનોને રામનવમીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર. વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.